ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో ముస్లింల సమస్యలు తీర్చేందుకు తాను ఎల్లవేళలా సిద్ధంగా ఉంటానని ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామచల్ల జనార్దన్ హామీ ఇచ్చారు. ఒంగోలులోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ ఉపవాసంలో ఉన్న ముస్లిం సోదరులకు ఇఫ్తార్ విందిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా దామచల్ల జనార్దన్ ప్రసంగిస్తూ రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడటంలో ముస్లింలు కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పారు. వారి సమస్యలు పరిష్కరించి వారి కోసం ఎల్లవేళలా తమ ఇంటి తలుపు తెరిచే ఉంటుందని చెప్పారు. తన వద్దకు వచ్చేందుకు ఎలాంటి సిఫార్సులు అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. 6 నెలల్లో ఒంగోలు నగరాన్ని రూపురేఖలు మార్చే విధంగా తీర్చిదిద్దుతానని చెప్పారు. ఈ పార్టీకి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వేగం పుంజుకున్నాయని, ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలకు అనుగుణంగా ఇల్లు లేని ప్రతి పేదవాడికి ఒంగోలులో 2 సెంట్లు భూమి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇల్లు లేని పేదలను గుర్తించేందుకు సర్వే నిర్వహిస్తున్నామని, 5 సంవత్సరాల కాలంలో ముస్లింలకు తీరని ద్రోహం జరిగిందని, 2014-19 కాలంలో ముస్లింలకు రంజాన్ తోఫా అందించింది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది కూడా ముస్లింలకు రంజాన్ తోఫా అందించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కసరత్తు చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం మత పెద్దలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి ఎమ్మెల్యే దామచల్ల జనార్దన్ ఆశీర్వదించారు. అనంతరం ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ ప్రకాశం జిల్లా అధ్యక్షుడు షేక్ రియాజ్, తెలుగుదేశం పార్టీ మైనార్టీ విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి కపిల్ బాషా, పఠాన్ హనీఫ్ ఖాన్, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ మంత్రి శ్రీనివాసరావు, నగర పార్టీ అధ్యక్షుడు కొటారి నాగేశ్వరరావు, పార్టీ నాయకులు టీవీ శ్రీరామ్మూర్తి, మేడికొండ మోహన్, నాయబ్ రసూల్, అబ్దుల్ గనీ, పావులు నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قلنا بالقرآن العظيم من الشقوة إلى السعادة، ومن الشقاوة إلى الهداية، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، خطاکار ہیں،
ए अल्लाह हमने कबीरा सगीरा दिन के उजाले में रात के अंधेरों में जान कर न जान कर हमने गुनाह किया है। ए अल्लाह हमने बहुत सी नाफरमानियाँ की हैं। ए अल्लाह ये तेरा करम है इतनी नाफरमानियाँ गुनाहों के बावजूद ए अल्लाह तू हमें रोज़ी भी दे रहा है। ए अल्लाह हमें हमारी सांसें भी चला रहा है। ए अल्लाह इसका हमें सही शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह ये तेरी सत्तारी और पर्दा पोशी का मामला है। ए अल्लाह हमने आंखों से पता नहीं क्या क्या गुनाह आज तक हमने किए हैं। ए अल्लाह अगर तू चाहता हमारी आंखों में से गंदगी को जारी कर देता। ए अल्लाह इस ज़बान से हमने पता नहीं क्या क्या गुनाह किए हैं। ए अल्लाह कितनों को धोखा दिया, कितनों के दिलों को हमने चीर के रखा है। ए अल्लाह कितनों के साथ हमने झूठ का मामला किया है। ए अल्लाह पता नहीं ज़बान से हमने आज तक क्या क्या गुनाह किए हैं। ए अल्लाह अगर तू चाहता ऐसी बदबू पैदा कर सकता जिससे हमारे बाजू कोई ना बैठ सकता। ए अल्लाह ये तेरा करम है। ए अल्लाह आज लोग हमारी इज्जतें कर रहे हैं। ए अल्लाह लोग हम आज हमें ए अल्लाह अपने सरों पे बिठा रहे हैं। ए अल्लाह आज एक दूसरे को हम सलाम कर रहे हैं। ए अल्लाह इस वजह से है कि हमारी गुनाहों को ए अल्लाह तूने छुपा के रखा है। ए अल्लाह बंदा जब तक ए अल्लाह तुझसे तौबा कर लेता है ए अल्लाह उसकी तौबे को तू कबूल फरमा कर उसके गुनाहों को नेस्त नाबूद कर देता है। ए अल्लाह आज इस मजलिस में ए अल्लाह इफ्तार के वक्त में हम तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। ए अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारे सहरी को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारी इफ्तारी को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारी इफ्तारी को कबूल फरमा। खुसूसन ए अल्लाह हमारे एमएलए साहब ए अल्लाह जो आज इफ्तारी का दावत कर रहे हैं ए अल्लाह इनको अल्लाह दुनिया के अंदर खूब तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह इनके आल औलाद को खूब तरक्की अता फरमा, नजर बस से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जिस तरीके से तरक्की के काम कर रहे हैं ए अल्लाह और भी डेवलपमेंट के लाइन से तरक्की के लाइन से अल्लाह और भी काम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ఈ రోజు ఈ ఇఫ్తారీ గురించి అల్లాహ్ మనం ఇక్కడ అందరూ జమా అయ్యాం। ఏ అల్లాహ్ మన ఎమ్మెల్యే గారికి డీజే దామచల్ల జనార్దన్ రావు గారికి ఏ అల్లాహ్ ఆశీర్వాదం ఏ అల్లాహ్ వాళ్ళ కుటుంబంగా అందరికీ అల్లాహ్ సంతోషాన్ని అల్లాహ్ ప్రసాదించు। అల్లాహ్ ఏ అల్లాహ్ आज तक जितने भी है अल्लाह अच्छे
చాలా ఫజిలత్ అంటే స్పిరిచువాలిటీ, దెన్ వీ కెన్ డెవలప్ ద స్పిరిచువాలిటీ, రూహానియత్ को बढ़ाना। రంజాన్లో మనం రోజా ఎప్పుడైతే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఉంటాం, దేనికోసం ఉంటాం? అల్లా యొక్క ఆజ్ఞ అది, మనం దాన్ని పాటిస్తున్నాము. అలాగే ఏంటంటే ఈరోజు మన ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎమ్మెల్యేగా మన ప్రియతమ నేత దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారి యొక్క అతను ఏదైతే ఎలక్ట్ అయ్యారు, ఇది కూడా అల్లా తరపున. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ ద ఫేట్. దట్స్ వై వి యాక్సెప్ట్, వి హ్యావ్ టు accept mindly and physically that he is our leader. For 5 years, inshallah, Allah will give him another chance. We pray today, inshallah. आज हम inshallah दुआ करते हैं. ఈ రోజు మనం దువా చేస్తున్నాం inshallah. ఇక్కడ కూడా చేసాము. అలాగే మన ఇన్ఫ్రాది ఇండివిజువల్ గా మనం ఏదైతే దువా చేస్తామో ఒకటే చేయాలి. ఈ రోజు మనం మన కోసం పనిచేసే ఒక కార్యకర్తగా, అంటే మనం చెప్పకూడదో చెప్పాలో నాకు అర్థం కాదు, నాకు తెలియదు, అది కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నారు. అలాగే ఎవరైతే ఇందాక సార్ చెప్పారు, ఏమన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఉంటే డైరెక్ట్గా రండి, మా డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ యూ, అది మనం చూస్తూ ఉన్నాం అతను. అలాగే సార్ మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ నేను చేసేది ఏంటంటే, సీనియర్స్ అల్హమ్దులిల్లా మన ఎవరైతే సీనియర్ లీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు పార్టీ కోసం చేశారు, మీకోసం వాళ్ళు నిలబడతారు. మీకు నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఎంతమంది అయితే మన ఇస్లాంపేటలో కానీ, కోటి వీధిలో కానీ, బిలాల్ నగర్లో కానీ, మన పెద్ద మసీదు సెంటర్స్, మన ఎవరైనా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో, ఎవరైతే దానికోసం కష్టపడ్డారో వాళ్ళ కోసం మీరు నిలబడాలి. వాళ్ళ యొక్క ఏదైనా సమస్య మీ దగ్గర తీసుకొస్తే మీరు గుర్తించి వాళ్ళకి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేయించి ఇన్షాల్లా. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి మీరు చేయాలనేది నేను చెప్పట్లా, అల్హమ్దులిల్లా మీరు ట్రై చేస్తున్నారు, కృషి చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి చేయడానికి. అలాగే నేను మా అందరి సోదరులతో చెప్పేది ఏంటంటే, ఎమ్మెల్యే గారు మన కోసం ఉన్నారు. ఏది సమస్య అయినా ఏది వచ్చినా కూడా మనం పోయి అతనితో మనం డిస్కస్ చేసుకొని మనం ఆ ప్రాబ్లం కానీ, ఆ యొక్క సమస్య కానీ ఏదైనా కానీ మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. మన కోసం అక్కడ కట్టన్లు కానీ డోర్లు కానీ వేసి ఉండట్లా, ఓపెన్గానే ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిందే కట్టన్లది, ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిందే డోర్లది, లేకపోతే సీనియర్స్ ని దాటి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇక్కడ అది లేదు. అక్కడ అల్హమ్దులిల్లా దే ఆర్ ద ఓపెన్ డోర్, ఆఫ్ డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్. అగైన్ లాస్ట్ థింగ్ ఐ యామ్ సేయింగ్, just before the namaz I was thinking about the name of the DJ means Damatullah Janardhan. Janardhan means in Telugu I don't know, maybe the good, inshallah it must be good meaning in Telugu as religious books, but in my mind the Janardhan, it means the power which generates the generations. Power समझ में आई, the power which generates the generations. ఇక్కడ దాకా ఆగకూడదు సార్. ఈరోజు మాతో పాటు ఇంతమంది ఉన్నారు, నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా దీని యొక్క డబుల్ మనం చూడాలి. అల్హమ్దులిల్లా దానికన్నా ఇంకా మనం చూడాలి. 2029 కోసం ఈరోజు మనం నిలబడి ఉంటాం మీతో పాటు. ఎప్పుడు దాకా ఇంకోసారి ఒకసారి ఫస్ట్ మీటింగ్లో మక్కా మస్జిద్ దగ్గర జరిగింది, అక్కడ ఒక మాట చెప్పాను, ఎప్పుడు దాకైతే న్యాయం ఉండిద్దో, పని జరిగిద్దో, డెవలప్మెంట్ ఉండిద్దో, ఎక్కడైతే ఇవన్నీ కలిసి ఉంటాయో అప్పుడు మనం కూడా అక్కడ నిలబడి ఉంటాము, మీతో పాటు ఉంటాం అనేసి ఈరోజు నేను అందరి ముందు ఇన్షాల్లా చెప్తున్నా. మన భార్యలందరూ తరపున నేను చెప్తున్నాను, సీనియర్ కాదు జూనియర్ కాదు, అందరూ సార్ దగ్గర రండి. ఏమన్నా పని ఉంటే డైరెక్ట్గా. ఇంకో మాట, అది ఇందాక చెప్పాను కదా, సీనియర్ సార్ కోసం చేస్తారు, సార్ వచ్చేసి మన లాంటి జూనియర్స్ కోసం చేస్తారు ఇన్షాల్లా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక గౌరవ శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ గారి ఈరోజు ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా ఇఫ్తార్ విందు ఇక్కడ సందర్భంగా ఆయనకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా రంజాన్ నెల శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు రంజాన్ మాసంలో మన వాళ్ళంతా కూడా ఫాస్టింగ్లో ఉంటారు కాబట్టి మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా రంజాన్ మాసంలో వాళ్ళందరికీ కూడా తోఫా ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు దాని సందర్భంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం. మనకు రంజాన్ సందర్భంగా మనం సోదరులందరినీ కూడా పిలిచి వాళ్ళందరికీ కూడా భోజనాలు పెట్టడం, ఇఫ్తార్ ఇవ్వటం, ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆనవాయితీగా ఇప్పటి నుంచో మనం జరుగుతూ ఉంది. దాని కారణంగా ఈరోజు పెట్టాం. మా సోదరులందరూ కూడా వచ్చారు, వాళ్ళందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ రంజాన్ సందర్భంగా
అల్లా అందరినీ కూడా చల్లగా చూడాలి. అదేవిధంగా అందరూ కుటుంబాల్లో ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలి. వాళ్ళు చేసే వ్యాపారాలు, వాళ్ళు చేసే వృత్తుల్లో ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులతో ముందుకెళ్ళాలనేదే మా సంకల్పం. కాబట్టి దానికోసం ఈరోజు అసెంబ్లీ ఉన్నదాకా ఉంది కాబట్టి, ఈరోజు కూడా అసెంబ్లీ మధ్యాహ్నం దాకా 3 దాకా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు అయిపోతుందని చెప్పి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం. వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మీ ద్వారా వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఒకసారి మనం గమనించుకున్నప్పుడు 2014-19లో మైనార్టీస్ ముస్లిమ్స్కి సంబంధించిన అనేక కార్యక్రమాలు కూడా ఈ ఒంగోలులో మేము వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ కూడా చేయటం జరిగింది. ఏదైతే కబరస్థాలన్నీ కూడా రెనోవేట్ చేయటం, రిపేర్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా చేసాం. మసీదులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆధునీకరణ చేశాం. కబరస్థాలకు కూడా అదివరకు లేని అన్నీ కూడా లైటింగ్ కానీ, కాంపౌండ్ వాల్స్ కానీ లోపల పోయినప్పుడు ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది రాకుండా చూసాం. అదేవిధంగా ఈద్గా నేను వచ్చినప్పుడు మట్టిలో కూర్చుంటున్న వాళ్ళకంతా కూడా ఈద్గాని కూడా కూర్చొని వాళ్ళు రంజాన్ ప్రేయర్ చేసుకునేటట్టుగా దాన్ని కూడా మనం చేసాం. షాదీఖానా కూడా మన టైంలో మొదలుపెట్టి దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసాం. ఈరోజు అనేక ఏ అయితే మైనార్టీకి సంబంధించినవి కొంతమంది చదువు కోసం విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే దాన్ని కూడా తెలుగుదేశం టైంలో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫీజులు కూడా మన తెలుగుదేశం టైంలో చేసాం. ప్రతి రంజాన్ కూడా రంజాన్ తోఫా కింద వాళ్ళందరూ కూడా పేదవాళ్ళు కూడా కడుపు నిండా తినాలి, పండగ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమాలు కూడా చేసాం. ఇంకా తొందరలోనే నెక్స్ట్ వీళ్ళ పండగకు వచ్చాకి రంజాన్ తోఫా కూడా మొదలుపెట్టేదానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆలోచనలోనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే లాస్ట్ 5 సంవత్సరాల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా సర్వనాశనం చేశారు. ఆర్థికంగా ఉండేవన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉండేవి కూడా మొత్తం కూడా చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు. ఇప్పుడే గాడిలోకి మన ప్రీతం నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకురావటం కూడా జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి రంజాన్ తోఫా ఇవ్వడానికి కూడా ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తుందని చెప్పేసి కూడా మేము కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నా. పోయినసారి ఆ గవర్నమెంట్లో కూడా ఒకసారి మేము కూడా అందరికి కూడా రంజాన్ తోఫా ఇచ్చి ప్రతి కుటుంబానికి పండగ చేసుకునే విధంగా కూడా ఆ రోజుల్లో చేయటం కూడా జరిగిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ రోజుండే పరిస్థితుల్లో ఎక్కడైతే మైనారిటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏ అవసరం ఉన్నా ఆ ప్రాంతం డెవలప్ చేయాలన్నా ఏది కావాలన్నా కూడా చేయడానికి మేము ముందున్నామని చెప్పేసి కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం. మా దగ్గరికి జనరల్ వర్క్ అయితే మా దగ్గరికి వచ్చినా రాకపోయినా కూడా నా బాధ్యత ప్రకారంగా ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నారో అవన్నీ కూడా చేయడానికి అన్నీ కూడా నోట్ చేసుకొని ఒక్కో స్టెప్లో ముందుకెళ్ళేదానికి మేము అన్నీ కూడా చేస్తాం. మా ఉద్దేశం ఒకటే, ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరు సొంత ఇంట్లో ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఆ బజార్లో కావాల్సిన రోడ్స్ కానీ, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఉండే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇప్పటికే డోర్ టు డోరు ఎవరు బాడుగిళ్ళలో ఉన్నారు, ఎవరు సొంత ఇళ్ళలో ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేసి అవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు కూడా చేశాం. ఏదైతే ఎన్నికల ముందు ప్రామిస్ చేసామో 2 సెంట్లు పట్టా ఇస్తామని అది తప్పకుండా కూడా తొందరలోనే అవి కూడా నెరవేరుస్తాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఉండే కార్యక్రమాలు కూడా ఒక్కొక్కటి టౌన్లో ఎప్పటి నుంచో పాతికిపోయినాయని కూడా ఇప్పుడు టౌన్లో ఒక గ్రీనరీ కానీ, అదేవిధంగా బ్యూటిఫికేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేసాం. వీటితో పాటు డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా స్ట్రీమ్లైన్ చేసాం. ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా పార్క్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళా పాత రోజుల రూపురేఖలు కూడా తీసుకొచ్చే పనిలో మేము ముందుకెళ్తున్నామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఏదైతే రంజాన్ సందర్భంగా ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలి. అల్లాది ఎవరైతే ఈరోజు వచ్చారో మా సోదరులందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పి మరోసారి కోరుకుంటూ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఉన్నాయి ఏదైతే కమిటీలు వేసారో దాన్ని ఇంకా స్ట్రీమ్లైన్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఏదైతే ప్రభుత్వం తరఫున మనం ఏం చేయాలనేది కూడా దాన్ని ఒక్కొక్కటి మనం స్ట్రీమ్లైన్ చేస్తున్నాం. దాన్ని ఖచ్చితంగా మీకు తొందరలోనే ఒక 6 నెలల్లో ఒంగోలు టౌన్ అనేది మాత్రం 100% మార్పు అనేది కనపడుతుంది. మేము చేసేవన్నీ కూడా మొదలుపెట్టి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రతి డివిజన్లో వారం రోజులు క్లీనింగ్ సెక్షన్ పెట్టాం. అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాలువలు తీయటం కానీ, ఎక్కడా కూడా ఈ జంగిల్ క్లియరెన్స్ కానీ, బల్బులు లేకపోతే లైట్ లైటింగ్ కానీ, స్తంభాలు కానీ, అదేవిధంగా ఎక్కడైనా లీకేజెస్ ఉంటే వాటర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వారం రోజులు ఒక టీంని పెట్టి క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. 6 నెలల్లో ఇంకా చేయాల్సినవి ఉన్నాయి. అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒంగోలు రూపురేఖలు ఎవరైనా కూడా పగోడైనా సరే చెప్పాల్సిందే.
ఒంగోలు బాగుందిరా, ఇప్పుడు ఏంద్రా ఇంత మార్పు వచ్చింది అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తారు. దాంతోపాటు ఇంకా చేయాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్కి పెట్టాం. అవన్నీ ఫండ్స్తో బట్టి దాన్ని అన్నీ కూడా ఖర్చు చేస్తాం. గౌరవనీయులు ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు ఒంగోలు నగరంలో ఒంగోలు నియోజకవర్గ ముస్లిం సోదరుల కోసం ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం సోదరులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు ముస్లిం సోదరులందరికీ మేము హృదయపూర్వకంగా అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా దామచర్ల జనార్దన్ అంటే అభివృద్ధి అంటేనే దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారు. గత 2014 నుంచి 2019 వరకు వారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు దాదాపు ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో 2,400 కోట్ల రూపాయల పైన అభివృద్ధి పనులు జరిగినాయి. 2019 నుంచి 2024 వరకు ఒంగోలు నగరం ఎటువంటి అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు. ముఖ్యంగా 2024 ఎమ్మెల్యే గారు గెలిచిన తర్వాత ఏదైతే అభివృద్ధి కోసం అనేక పథకాలను వ్యూహరచనగా ముందుకెళ్తున్నాం. మైనార్టీ సోదరుల కోసం ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా గత 2 నెలల క్రితం జనవరి నెలలో జరిగిన ఇస్తిమా కార్యక్రమానికి కూడా ఎమ్మెల్యే గారు పూర్తిగా సహకరించి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మాకు ఎంతో సహకరించారని ఈ పత్రికాపూర్వక సభగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా 2000 ముస్లిమ్స్ కోసం ఏదైతే షాదీఖానా కట్టడంలో నిర్మాణంలో కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఈద్గా నిర్మాణంలో కానివ్వండి 2014 నుంచి 19 వరకు ముస్లిమ్స్ కోసం అన్ని విధాలుగా సహకరించిన వ్యక్తి ఈ నియోజకవర్గంలో జిల్లాలో ఎవరు ఉన్నారంటే దామచర్ల జనార్దన్ గారి అని తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ముస్లిం జాతి అంటే జనార్దన్ గారికి ముస్లిం జాతి జనార్దన్ గారికి ఎప్పుడు రుణపడి ఉండిద్దని తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా జనార్దన్ గారు ఈ నియోజకవర్గాన్ని జిల్లాలోనే ఒక రోల్ మోడల్గా తయారు చేస్తారని, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలోని అభివృద్ధిలోనూ ముందస్తు స్థానం ఉంచుతారని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ముస్లిం సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత మైనార్టీ విభాగం నుంచి మేమంతా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం.